Hey guys, welcome back to Kibber Station. I'm your host Daniel, and today I have a very special guest, someone who's played in the KBL in the past, and also coincidentally my basketball coach. And here is Coach Logan. 안녕하세요. Yeah. 퀀텀 헤드코치 김승찬이라고 합니다. So a little bit of Coach Logan is that he started as an elite basketball player in elementary school and went on to join the professional KBL League and played there for approximately 17 years, and after that he retired and served as a head coach and director of Quantum Skills Lab for 6 years. So again, thank you so much for coming, Coach Logan. And first of all, can you just share us your basketball journey? When did you first start playing basketball and where are you now? 저는 일단 농구를 처음에 시작한 거는 이제 저희 친형이 농구를 처음에 먼저 시작해가지고 엄마랑 같이 이제 형 경기를 보러 갔다가 그때 코치님이 너도 한번 해보겠냐고 먼저 이제 해가지고 그때 한번 이제 슛을 그냥 트라이 했는데 그게 또 처음에 말도 안 되게 클린샷으로 들어가서 그래서 농구가 그때 약간 슛에 대한 재미를 알게 돼가지고 그렇게 해서 처음에 시작하게 됐어요. So, but now, what inspired you? You know, obviously Quantum is becoming very popular, but what inspired you to start Quantum basketball? And was there ever a specific moment or reason that made you and the other people want to start teaching others? And for the future, what are your next goals? Or what are your plans for Quantum basketball? 퀀텀을 처음 시작하게 된 거는 이제 프로까지 가서 농구를 하다가 이제 부상이 생기고 나서 이제 은퇴를 했는데 어쨌든 어렸을 때부터 했던 게 농구밖에 없어서 농구로 뭔가 좀 더 좋은 영향을 미쳤으면 좋겠다고 생각해가지고 이제 트레이닝을 먼저 시작했죠. 그냥 개인적으로 시작했는데 이제 하던 도중에 이제 퀀텀의 김현중 대표가 이제 연락이 와서 같이 퀀텀을 한번 같이 해보자고 해서 이제 들어왔고 이제 이렇게 레슨을 하면서 제가 생각한 거는 우리나라가 아직 농구 인프라가 너무 좋지 않기 때문에 우리가 어떻게든 레슨을 해서든 컨텐츠를 해서든 좀 더 인프라를 다양하게 만들어가지고 한국 농구가 더 발전했으면 좋겠다고 생각해서 그런 길을 계속 걸어오고 있는 상태죠. You said when you played in KBL for obviously a long time, 17년, but when you had your injury, your busan, what emotions did you have, and what were the challenges having that injury? 정확히 한국말로 어떻게 된 거지? 조금 부상, 다칠 때 17년 동안 하다가 다치니까 어떤 마음이 어떻고 챌린저, 무슨 챌린저였어요? 일단은 되게 좋은 찬스에서 항상 부상이 왔고 이제 프로에서도 베스트 5까지 거의 다 만들어 놓은 상태에서 거의 시즌이 한 달 전 그쯤에 항상 큰 부상이 왔어가지고 처음에는 그거를 이겨냈었는데 그게 이제 1년, 2년 계속 부상이 오니까 그때는 좀 멘탈적으로 많이 힘들었어요. 그랬는데 이제 생각했던 게 그때는 약간 도망갔던 것 같아요. 그냥 우리나라는 이제 군대에 가는 게 있으니까 일단은 부상을 회복할 때까지 군대를 빨리 가야겠다. 어차피 시즌 아웃이니까 군대를 일단 빨리 해결하고 다시 이제 뭐 복귀를 하든 아니면 그냥 은퇴를 하든 그때 생각했다 해서 일단은 이제 군대를 먼저 갔죠. 군대를 가가지고 이제 부상 회복하고 계속 재활해가지고 몸이 좋아졌는데 우리나라는 이제 나이가 이제 있다 보니까 조금 생각했을 때 그냥 은퇴를 하고 빨리 트레이너의 길로 가는 게 맞겠다고 싶어서 그렇게 결정을 했죠. You know, Quantum is for those that don't know, Quantum has also recently started making content, and a few contents that became popular is Crocsman and Hitman. So I know that it has gone popular all over Korea, but what made you and KJ really start at the idea of Crocsman and Hitman? 이거는 되게 솔직히 말하면 되게 우연하게 나온 건데 이제 KJ가 이제 크록스를 많이 신고 있고 우리도 대부분 뭐 슬리퍼나 크록스를 많이 신고 있으니까 레슨이 끝난 다음에 이제 그렇게 신고 있었는데 이제 회원분들이 이제 이 상태로 한번 게임을 해보자고 했던 거죠. 이렇게 하면 이길 수 있다 한 거지.
그래가지고 이제 우리가 그렇게 게임을 했는데 생각보다 너무 재밌었던 거예요. 그걸 이제 또 우연찮게 옆에서 누가 카메라로 찍고 있었어. 핸드폰 카메라로 찍고 있었는데 그게 이제 끝나고 나서 우리가 다 같이 그걸 필름을 봤더니 너무 재밌는 거예요. 그래서 이제 그거를 한번 우리가 컨텐츠로 한번 만들어서 해볼까 했었던 건데 처음에는 솔직히 말하면 크록스맨을 했을 때 별로 인기가 없었어. 아무래도 좀 우스꽝스러우니까. 그랬는데 점점 이제 어쨌든 나도 그렇고 KJ도 그렇고 이제 농구를 이제 어느 정도 이제 재밌게 하다 보니 팬들이 좀 많아졌고 그렇게 되면서 자연스럽게 인기를 얻은 것 같아요. 알죠? 되게 좋네요. 근데 이제 quantum is for a place for people to learn basketball, right? So what kind of people come to learn from you? Are they mostly amateur people, or are they more KBL skill level players? 일단 여기는 솔직히 말하면 프로 선수들이 엄청 많이 오진 않아요. 왜냐면 여기뿐만이 아니고 한국은 스킬 트레이닝 자체가 미국처럼 그렇게 잘 돼 있지 않아. 그러니까 굳이 돈을 주고 스킬을 배워야 되나? 그런 느낌이 많지. 미국에서는 내가 개인적으로 돈을 얼마나 투자하든 상관없이 그냥 레슨을 하지. 근데 우리나라는 내가 지금 시간도 많이 없는데 굳이 돈을 내고 내가 레슨을 받아서 얼마나 스텝업이 될 수 있냐에 대한 그런 게 좀 있지. 그래서 퀘스천 마크가 항상 떠 있는 상태. 그런 게 있어서 프로 선수들이 오긴 하지만 막 엄청 많이 오진 않는다. 그래서 오히려 일반 아마추어나 아니면 이제 우리나라 뭐 국제학교 애들 아니면 지금 미국에 이제 유학 가 있는 친구들 그런 친구들이 이제 썸머에 오면은 제일 레슨이 많고 그런 아이들이 가장 많이 오는 것 같아요. 되게 미국이랑 되게 다르지 완전. Okay. 다음 질문으로 가면 from your perspective, people in the U.S. always talk about how basketball is evolving. From your point of view as a player and a coach, how do you see basketball evolving in Korea? And do you think the level of basketball is getting better? 한국 농구는 예전에 비하면 많이 변화했어요. 확실히. 일단은 이현주, 여준성 이런 거 있는 그런 친구들이 확실히 이제 외국으로 도전을 챌린지를 하면서 어린애 아이들이 많이 그런 걸 보고 자랐기 때문에 확실히 시스템적으로도 그렇고 많이 변화하고 있다고 생각해요. 그렇지만 아직 많이 부족하기도 하고 아까 말했듯이 농구를 애초에 시작하는 친구들이 거의 없어요. 농구를 안 해. 비전이 없어. 야구나 축구는 월드컵도 그렇고 WBC도 그렇고 올림픽도 그렇고 이제 그런 게 있지만 농구는 아직 이제 국제적으로 경쟁력이 없어. 그렇기 때문에 아직은 우리가 변화는 하고 있지만 수준이 막 엄청 높아졌다라고 보기에는 아직까지는 좀 힘들 것 같아요. 그럼 in the KBL, I guess, what type of specific in basketball, what type of changes have you seen in the style of play or the coaching? 일단은 아까 말했듯이 어린 친구들이 이제 그런 것들을 많이 보기 시작했고 특히 유튜브도 이제 다양하게 볼 수 있는 것들이 많아져가지고 기술적으로는 확실히 예전에 비하면 많이 좋아진 거예요. 특히 이제 초등학생, 중학생 아이들을 보면은 일단 스킬적으로도 되게 스킬풀하게 농구를 하기도 하고 슛도 뭐 옛날에는 미드레인지도 안 날아갔는데 지금 뭐 딥스리 날리는 친구들도 너무 많고 그래서 일단은 재능, 플레이 스타일 모두 다 많이 바뀌었어요. 훨씬 더 스텝업은 돼 있어. 그렇지만 이게 코칭 방식이 바뀌어서 그렇게 된 건 아닌 것 같아요. 그냥 말했듯이 그냥 약간 볼 수 있는 것들 그런 것들이 많아졌기 때문에 나도 지금 뭐 롤 모델로 가지고 막 자모란트처럼 해볼까? 뭐 카이리처럼 해볼까? 이런 거를 통해서 본인들이 트라이를 상황인 거지. 코치들이 막 너는 이제 이런 거 해. 이런 거는 아직도 많이 없는 것 같아요. 그냥 아이들이 먼저 그런 거를 시도할 수 있는 그냥 그런 찬스들이 더 많아진 것뿐. 막 코치들이 그런 거를 먼저 막 시도하는 경우는 아닌 것 같아요. 아직까지는. 그럼 한국 애들은 NBA를 더 보는 것 같아 아니면 KBL 쪽을 더 보는 것 같아요? 거의 NBA만 보지. KBL은 솔직히 말하면 잘 안 보고 좀 아쉽지만 우리나라 한국 국가대표가 누군지도 확실히 잘 모르는 경우가 많아. 근데 오히려
NBA의 벤치 멤버들, 식스맨들 다 할 때. 그래서 그런 게 조금 아쉽기도 한데 어쩔 수 없는 것 같아요. 인기가 없다고 할 때. 그것도 되게 신기한데 근데 왜 한국에서는 야구랑 축구 비하면 왜 농구는 덜 일단 재미가 없어요. 일단은 내가 농구 지도자기도 하고 선수로서도 뛰어봤지만 농구가 딜레이도 워낙 많고 일단 레프리 콜에 대한 그런 이슈들도 너무 많고 제일 중요한 건 선수들의 개인 기량이 그렇게 좋지 않아. 스킬도 많이 떨어지고 뭐 슈팅 퍼센테이지도 많이 떨어지고 그러다 보니까 이게 제일 큰 건 재미가 없어. NBA는 보면은 막 덩크도 있고 딥스리도 던지고 기술도 좋고 이렇기 때문에 보는 게 있는데 한국은 너무 심플해. 너무 뭐가 없어. 패턴도 항상 똑같고 그래가지고 그냥 그것 때문에 가장 인기가 없다고 생각해요. like based also on that topic, like you know, Japan and China have sent players to the NBA, like this year's Han Sung-yang, or even like NBA, already Japanese NBA players like Rui Hachimura. Why do you think that Korea hasn't, like recently, they haven't been able to send any player to the NBA? Why do you think that is? 이거 참 어려운 문제인데 일단 중국만 얘기하면 중국은 인구가 너무 많아. 사람이. 그렇기 때문에 키 큰 친구들이 워낙 많기 때문에 뭐 이번에 양한센도 마찬가지고 여태까지 이치현리엔도 마찬가지고 그런 친구들 2m 뭐 10이 넘는 사이즈의 친구들이 워낙 다양하고 그렇기 때문에 피지컬적으로는 중국 애들이 우월한 것 같아요. 너무 세고 일본을 얘기하자면 이거는 한국이 많이 반성해야죠. 왜냐면 카우라 유키도 마찬가지고 이 사이즈가 뭐 언더사이즈인 친구들이 지금 NBA에 이제 가 있긴 하잖아요. 할 때. 근데 스킬적으로 일단 워낙 뛰어나. 그리고 일본은 내가 어렸을 때도 항상 생각했던 게 정말 농구는 못했어요. 근데 일단 그 시스템이 너무 좋았어. 일본은 그냥 우리나라는 약간 팀 시스템이 되게 중요했었어. 무조건 팀이 이런 시스템으로 가니까 너는 무조건 이렇게 해야 돼. 롤이 이미 다 픽스가 되어 있는 상황. 그러니까 다른 걸 할 수가 없어. 근데 일본은 약간 되게 프리. 너가 가지고 있는 그런 재능들을 그냥 자연스럽게 다 쓰는 거지. 그래서 애들은 항상 일본 애들은 웃어. 되게 즐겁게 농구를 하고 재미를 잃지 않아. 근데 우리나라는 재미가 없어. 본인이 하면서. 왜냐면 다른 걸 못하고. 내가 만약에 슈터인데 드리블을 해. 그러면 혼나. 벤치로 나와요. 근데 그런 것들이 많다 보니까 되게 이렇게 자신감이 떨어져 있는 상황이 많고 일본 친구들은 게임이 지더라도 그냥 지더라도 내가 할 수 있는 걸 다 했으면 오케이. 그냥 그런 게 있어. 그래서 좀 더 자신감과 스킬적으로의 차이가 크고 좀 더 프리하게 농구를 할 수 있는 거. 그런 게 확실히 큰 것 같아. 그래서 성장 가능성이 더 많은 거. 그래서 NBA를 가는 게 좀 굉장히 있는 거고 한국은 반대로 그런 것들을 전혀 할 수 없는 상태. 피지컬도 약하지만 자유롭게 할 수 없는 거. 그게 장점인 것 같아. 근데 한국은 왜 일본처럼 자연스럽게 freely 하는 것이 왜 이제 그렇게 안 따라하고 그냥 계속 systematically 코치들의 영향이죠. 코치들의 능력이 일단은 그건 게 일단 우승을 해야 돼. 우리나라는 지면 코치가 오래 그 자리에 못 있어. 언제 파이어될지 모르기 때문에 일단은 이기고 봐야 돼서 그냥 잘하는 친구들을 시스템화 시켜서 무조건 우승을 하려고 노력하지. 그러니까 개인적으로 만약에 우리가 드리블링을 하고 막 그런 걸 하면 혼날 수밖에 없어요. 왜냐면 확률이 떨어지니까. 퍼센테이지가 없으니까 일단 그런 거 하지 말고 최대한 안정적으로 해요. 심플하게 하고 패턴을 많이 하고 근데 그렇게 해서 하다 보니까 좀 더 스킬셋이 떨어지는 것 같아요. 근데 저도 한국에서는 like I know that there are schools in Korea just for basketball. 초등학교들 농구만 하는 학교들이 있는데 그럼 한국 애들은 스케일은 있지만 코치 러닝이 말하는 것처럼 막 프리하게 자연스럽게 못해서 그렇지. 그것도 그렇고 가장 큰 건 피지컬이에요. 키가 우리 아시아인들은 어쩔 수 없는 게 윙스팬도 길지가 않고 일단은 사이즈가 작다 보니까 어렸을 때는 잘해도 결국 고등학교, 대학교 가면은 흑인 친구들이나 이제 외국 친구들한테
결국에는 밀릴 수밖에 없는 것 같아요. 가지고 있는 그런 사이즈가 너무 다르다 보니까. So now kind of moving on to like Olympic, right? When people think of Olympic basketball, they usually think of like US or like the European countries like France, but they never really think like China, Japan, Korea as contenders. Do you kind of see Korea or even any other Asian country kind of being able to contend at that level? 올림픽을 얘기하자면 쉽진 않을 것 같아요. 뭐 당연히 발전은 하겠지만 그게 언제가 될지 모르겠고 지금 이제 이현중, 여중석 이 친구들이 국가대표에서 잘해주고 있기 때문에 분명히 경쟁력은 있는데 문제는 올림픽 레벨이면 한두 명이 잘해서 되는 건 아닌 것 같아요. 그치. 5명 적어도 베스트 5나 6맨까지는 거의 올스타 레벨로 올라가 있어야 그렇게 가능한 건데 현실적으로 쉽진 않을 것 같아요. 근데 아시아에서는 경쟁력이 있을 것 같은데 올림픽에서는 잘 모르겠어요. 아직까지. 저도 좀 궁금한 질문이 있는데 USA에서는 그래도 여자 농구는 좀 이제 유명해지고 있는데 한국에서는 여자 농구는 많이 부족하죠. 왜냐하면 말했듯이 우리나라는 한국은 일단 농구를 시작을 안 해요. 그게 가장 큰 것 같아요. 선수가 없어요. 지금 여자 우리나라 되게 명문 학교 그런 고등학교도 지금 선수가 0명 한 명도 없어요. 명문 학교 우승도 되게 많이 하고 되게 전통적인 학교인데 지금 여고가 0명. 그래서 그런 걸 보면 확실히 어머니 아버님들이 농구를 선수로서는 안 시키는 것 같아요. 그래서 여자 농구는 일단 선수가 많이 없기도 하고 그러다 보니까 자연스럽게 실력이 떨어지는 게 당연한 것 같아요. So, but kind of like not physical, kind of like on the mental side, what do you think is the biggest mental barrier for Korean players when it comes to like international? 이것도 아까 얘기했듯이 국제무대 가면은 뭐 나도 프로에서 이제 용병 친구들을 이제 상대해 보면은 한국에서는 이제 그런 친구들을 별로 만날 일이 없잖아. 대학교 갈 때까지. 근데 이제 프로에 가면은 용병들이 생기고 국제대회를 나가면 이제 아예 외국인들만 있는 팀을 상대하기도 하고 일단은 이렇게 큰 사람들이 사이즈가 큰 사람들을 우리가 많이 상대할 일이 별로 없어가지고 그거에 대한 압박감이 좀 큰 것 같아요. 확실히 멘탈적으로 그냥 레이업으로 올라갈 수 있는 것도 막 르브론 제임스가 앞에 있다고 생각했으면 체이스 다운이 언제 나올지 모르는데 그거를 정상적으로 올릴 수가 없지. 근데 우리나라는 그러다 보니까 플로터도 그런 거를 어렸을 때부터 별로 해볼 일이 없어. 그냥 하지 않아도 돼. 큰 사람들이 많이 없으니까. 그런데 이제 그때서는 이제 우리가 실전에서 딱 다가갔을 때 크면 확실히 여러 가지에 대한 게 다 이슈가 생기기도 하고 그래서 체력적으로도 더 힘든 것 같아요. 너무 크다 보니까 다른 게 가장 크고 당연히 우리 앞에서 인어페이스를 받고 막 덩크를 하기 시작하면 당연히 그런 거에 대한 압박감도 큰 거고 그런 면이 제일 큰 것 같아요. 어렸을 때부터 그런 친구들을 상대할 일이 없다는 거. Kind of based on what you said, like in order for Korea, let's say, if they were able to reach the next level, what is the one, like do they need a culture shift or what is something that they need to change, maybe like mindset training, kind of in order to get to that next level? 아까 뭐 잠깐 얘기했지만 한국은 무조건 좀 더 아이들을 그냥 프리하게 좀 더 플레이를 자연스럽게 할 수 있게 만들어주는 게 가장 중요한 것 같아요. 그렇지만 당연히 피지컬적으로도 웨이트도 마찬가지고 피지컬 트레이닝 자체를 우리가 많이 해서 그런 피니스 자체도 다 끌어올려야 되고 그렇게 해가지고 우리도 결국은 운동 능력이 좋아지기 시작하면 당연히 경쟁력이 생길 것 같아요. 키도 점점 뭐 커지고 있기도 하고 그렇지만 말했듯이 문화가 바뀌어야 될 것 같아요. 그냥 우리가 뭐 피지컬 트레이닝 해 라고 했을 때 그 사람이 뭐 전혀 모티베이션이 없는 상태에서 그냥 시키니까 하는 거 그런 거 말고 그냥 일본의 아이들처럼 그냥 자연스럽게 본인들이 찾아서 하는 거지. 내가 지금 이게 부족하니까 나는 지금 피지컬 트레이닝을 해야겠다. 아니면 내가 지금 점프가 부족하니까 점프 트레이닝을 해서 올려야겠다. 뭐 그런 것들을 좀 본인들이 찾아야 되는데 아직까지 우리나라는 꼭 시켜야 하는 트레이너가 아니면 코치가 이걸 해야지. 그러면 네 하겠습니다. 이렇게 하고 하는 거는 크게 스텝업이 되지 않는 거 같아요. 그래서 그런 것들을 문화 자체를 다 바꿔야 되고 해야 될 것 같습니다.
코치는 지금 애쓸 때부터 이제 농구 시작해달라고 하는 말인데 지금 한국에 지금 애 birthrate가 지금 계속 내려가고 있잖아요. 그럼 in the future는 한국 농구가 없어질 문제 있나요? 뭐 요즘 얘기로는 그럴 수도 있다고는 얘기해요. 뭐 한국 농구뿐만이 아니고 뭐 모든 스포츠가 아이들이 없으니까 그래서 뭐 스포츠적으로 점점 떨어지고 지금 그래서 없어지는 팀들도 정말 많아. 지금 이미. 네, 그래서 그런 것도 충분히 영향이 있지. And last question for like a Korean kid that wants to either make the NBA or KPL, what is your own personal advice that you would give? 뭐 이거는 그냥 계속 트라이하는 수밖에 없다고 생각해요. 그냥 우리가 당연히 실패는 계속 하겠지만 실패했을 때 그냥 막 이렇게 고개 숙이고 그냥 스트레스 받아 하고 있을 시간에 그냥 우리가 한 번이라도 공을 만지고 한 번이라도 슛을 더 쏘고 그냥 멘탈을 잡고 계속 훈련을 하다 보면 분명히 해답은 나오고 그 혹시나 답이 나오지 않더라도 우리가 그냥 멈추는 순간 그러니까 스탑하는 순간부터는 아무것도 되는 게 없어요. 그냥 계속 트라이하고 시도하면서 그냥 내가 결국 답을 찾아가는 거죠. 뭐 피드백을 듣고 누구한테 이런 걸 조언을 팁을 듣는 것도 좋지만 자기가 그냥 몸으로 부딪히면서 얻어가는 것들이 제일 많다고 생각해요. 그냥 멈추지 말고 그냥 계속 가다 보면 분명히 뭐라도 나온다고 생각해. 멈추는 순간 끝이. Alright, thank you so much for coming in again. Guys, that was Favorite Nation. Thanks for listening. Hope to see you next time again. I'm so happy to have Coach Logan with me. 오케이, 땡큐. 고생했어.